मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारण प्रधान सर्वधर्माण जैनम जयतु शासनम महादेव्या कुक्षिरत्नम शब्दजीतरवात्मज श्रीराजचंद्रमहं वंदे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकं गुरुराज आनंद धामे पधार्यां गुरुराज आनंद धामे पधार्यां भवी सर्वहैया तणिहाम पाम्यां प्रभु एक आधार तो प्राण प्यारो सहु केम विरहो थयो कांतु न्यारो सद्गुरु सुधा समान है सद्गुरु सुधा समुद्र है सुधा मही है नैन नख शिख सुधा समान है सुधा सो बरखे नैन सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है रूप धारे घट माही जिनके शब्द अनूप है सुनत संशय मिट जाए सुनत संशय मिट जाए ओम नमः जीना नमः शीदं नमः हंस नमामि इच्छामि સાંભળવા ઈચ્છું છું જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી સાંભળવા ઈચ્છું છું आज 10 लक्षिणी पर्व का चौथा दिन है दिन तो आते हैं ढलते हैं आज चौथा दिन हो गया उत्तम क्षमा माधर्व आदर के बाद सत्य धर्म आता है वैसे एक के बाद एक आता है वैसे तो है साथ में सब पर्व के हिसाब से एक के बाद एक आराधना के रूप में साधना के क्रम में है वैसे है तो सब एक साथ आज सत्य है तो कल सत्य नहीं था और आने वाले कल में भी सत्य नहीं होगा ऐसा नहीं है
क्षमा आई चली गई पहले दिन तो अब क्षमा नहीं है, ऐसा नहीं है। दसों ही लक्षण पर्याय में सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत को होता ही है। 10 लक्षण, वैसे तो लक्षण तो बहुत है, मगर साधना के क्रम में समझाने के लिए वैसे अलग अलग तरह से बता देते हैं आचार्य, तो समझने में जरी ठीक रहता है। तो उत्तम क्षमादि धर्मों का आराधन सम्यक दर्शन पूर्व ही हो सकता है। और इन भाद्रवा सुदी 5 से 14 तक के 10 दिनों को 10 लक्षण पर्व कहते हैं। और ये भी पर्युषण है, पर्यु उपासना ही है। स्वपर हित एवं मुनि भी अतसम अमृतम समम सदैवम सत्य च। अमृत स्वरूप लागे छे मुनि ने तो सत्य। कहो सत्य पीए छे कि कहो ते अमृत पीवे छे, कहो तो आत्माना अध्यात्मना रसने टपकता बिंदुओने पोते माने छे, बधुं एक ज छे। सत्य एनाथी कई जुदुं होई शके नहीं। वक्तव्य वचन मत प्रतिबोध धीमान मौन। मुनि मौन बैठा होए तो पण एना अंतरनी स्थितिथी जोवामां आवे तो सत्यने पोते वरेला छे पूरे पूरा। असंख्य प्रदेशों कोई एवो एक प्रदेश नथी के जे सत्यने वरेलू न होय। सत्यमां ताकात छे हो, व्यवहार सत्यमां पण केटली ताकात छे। ओलो गांधी जुओ ने पोटली वाळो अंग्रेजोनी सामे एकले हाथे पंडे लड़्यो पोथकी पहेरीने। एक माणसे नक्की कर्यो कि आजे हूँ कोई दिवस हवे जूठू नहीं बोलू, घरे पण नहीं अने धंधामां पण नहीं। पहला दिवसे नक्की कर्यो कि आजे खोटू नहीं बोलू, तो घरे गयो पहला तो कि क्या गया था, सालो मूंझाण केवा जेवुं हतुं नहीं अने सत्य केवुं पड़शे तो कीधुं, सत्य कीधुं, नाम नहीं लेता अने विस्तारे नहीं करता। पछी जे एनी हालत थई छे केवा जेवी नहोती। पछी दुकाने पण ग्राहक आव्यो अने सत्य कह्युं, जाम्यो नहीं क्याय। हवे एक दिवस में जामे एवुं छे, घणी वखत दहीए नथी जामती, पाणी जेवी पड़ी होय। એને બધું એક દિવસમાં જોઈતું હતું, પણ મુશ્કેલ બહુ છે। વ્યવહાર સત્ય બોલવું બહુ મુશ્કેલ છે અને પરમાર્થ સત્ય બોલવું સાવ સહેલું છે। અને જે ખરેખર જીવોને અઘરું લાગે છે, વ્યવહાર સત્ય બોલવું અઘરું છે પણ પરમાર્થ સત્ય તો સાવ સહેલું છે। હવે જો સ્વપર હિત એવ બધું સ્વ અને પરના હિત માટે છે। વ્યવહારથી ઘણું સરળ परमार्थ सत्य। उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनिवरों को प्रथम तो मौन ही रहना चाहिए। मुनि मौन होय एनु नाम मुनि। कठिन छे ने शांति भाई, आ मुनि माटे मौन ज रहेवुं जोईए अने बोले तो परमार्थना वचनों सिवाय कोई प्रश्न करे तो ज बोले, अन्यथा कहीं बोले नहीं। महाराज साहेब केनी विहार कहींदा ए न तो श्रावक नो प्रश्न योग्य छे अने न ई कहे ए योग्य छे। जैन ना मुनि नी बात चाले छे। अर्थात परम सत्य ही आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रहकर बोलने का विकल्प ही न होने देना चाहिए। ऐसे विकल्प में मुनि को रहना ही नहीं चाहिए कि जो अपना व्यवहार रत्नत्रय और परमार्थ रत्नत्रय दोनों दूषित हो।
इसमें दोनों दूषित होता है, व्यवहार रत्नत्रय भी दूषित और निश्चय रत्नत्रय भी दूषित होता है। इसके लिए मुनि को बिल्कुल विकल्प की पहली पार जाके एकांत ग्रहण करना चाहिए। और यदि विकल्प उठे तो ऐसे वचन बोलना चाहिए कि जो सदैव स्वपर को हितकर हो। पर यानी जगत नहीं, पर यानी पर्याय, पर यानी व्यवहार, व्यवहार में भी जो हितकर हो, और स्व का तो सवाल ही नहीं है। वो निश्चय स्वरूप जो आत्म तत्व वैसा परमात्मा ध्रुव तत्व है, उनका भी हित होना चाहिए और पर्याय का भी हित होना चाहिए, यानी व्यवहार का भी हित होना चाहिए। इनको मुनि कहते हैं नमो लोए सव्वसाहुणम। तो उत्तम सत्य होता है। उत्तम सत्य सम्यक चारित्र का एक प्रकार है। चारित्र नो प्रकार छे। ज्ञान दर्शन की शुद्धि जितनी होती है उतना सम्यक चारित्र ही शुद्ध होता है। जितना ज्ञान दर्शन शुद्ध है उतना ही शुद्ध सम्यक चारित्र भी होता है। चौथे गुणस्थान के भी इतना चारित्र की शुद्धि शास्त्रों में बताई गई है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी कहा है चौथे गुणस्थान के सम्यक चारित्र होता है। ये कहां से आया? सम्यक चारित्र कहां से आया? दिखता तो नहीं, गृहस्थ की दशा है तो कि दशा नहीं है, दिशा बदल गई है। भीतर की दिशा बदल गई है और ये बदले हुए दिशा को ही सम्यक चारित्र कहते हैं, वेश को नहीं। वेश तो जब होगा तब। वेश के लिए कोई जल्दी नहीं है। मुनि अपना चौथे गुणस्थान के अविरति सम्यक दृष्टि को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो लिया नहीं जाता, आता है। आता है उन्हें चारित्र कहते हैं। लिया जाता है कर्तापन में जो किया हुआ धर्म का हर कार्य कोई ठीक नहीं है जहां कर्तापन है। मैं दीक्षा लूंगा, दुख में पड़ोगे, क्योंकि पहली बात ही विकल्प की भूमि से उत्पन्न हुई है और विकल्प की भूमि से बात उत्पन्न होती है तो वैसी कार्य भी वैसे ही होगा। उन सम्यक चारित्र का एक प्रकार है जिसको सम्यक ज्ञान न हो और ऐसा मानते हो कि आत्मा पर का करता है, पुण्य से धर्म होता है, ईश्वर जगत का करता है। वह जीव यदि लोक व्यवहार में सत्य बोलता हो तो भी झूठ है। सालू गजब करूं आमा तो है। જુઓ ગોપાલજીભાઈ, આવું છે પ્રભુ, આ વિતરાગ વાણી છે ભાઈ। કેમ કે લોક કૃપાળુદેવે લીધું છે કે લોક સ્થિતિ એવી છે કે લોકોની વચ્ચે રહીને સત્યનું પાન કરવું અને ભાન રહેવું, પાન કરવું અને ભાન રહેવું પરમ વિકટ છે। એટલે મુનિ લોકોની વચ્ચે રહેતા નથી। લોકોની વચ્ચે રહે તો એમનું મુનિપણું સિલસિલાબંધ અકબંધ રહેતું નથી। સમજાય ગોપાલજી? અઘરામાં અઘરી વાત છે। હા હા, અત્યારે જે કંઈ આ બધું નજરે પડે છે એ બધું સમજવા જેવું છે। હા, બહુ સમજવા જેવું છે। કે અભિપ્રાયમાં એક જ્ઞાનના કોઈક અંશમાં પણ આ માન્યતાથી કઈ જુદી માન્યતા કે જે શાસ્ત્રમાં નથી એવી માન્યતા પ્રવર્તી જાય તો સમ્યક દર્શન ભવિષ્યમાં એટલે બીજા ભવોમાં પણ પ્રાપ્ત કરવું મુશ્કેલ થાય।
કેમ કે આ જે સંસ્કાર છે એ જ્ઞાનના સંસ્કાર છે અને એ તારી સાથે આવશે. તો બીજા, ત્રીજા, ચોથા, 5મા, 10મા, 9મા, 12મા, 15મા ભાવમાં પણ સંભાળવું ભાઈ. બહુ મોટી જવાબદારી છે. સત્સંગ કરીએ, ભક્તિ કરીએ, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરીએ અને ક્રિયા બી ભલે કરીએ, પણ અભિપ્રાય તો एकदम चोखो होना चाहिए. सत्य बोलता है. यदि लोक व्यवहार में ऐसा कोई जीव को पर का करता मानता है, जगत करता ईश्वर मानता है, मैं पर का कर सकता हूं ऐसा मानता है, उसके सत्य धर्म कहीं ही नहीं होता, कभी ही नहीं होता. यहां तो सम्यक दर्शन के बाद मुनि दशा की मुख्यता की बात है. પણ મુનિ થવું છે ને રમેશભાઈ? હા, એ તો પહેલા દિવસે કીધું હતું કે शास्त्रों में कथन है श्रावकों को मुनि का उपदेश ही दिया जाता है. हमारी बात करो ने, અમે ગ્રહસ્થી છીએ, અમારી વાત કરો ને. તો કે મુનિ કોઈ બીજા શોધો જે તમે તમારી વાત કરે. અમે તો અમારી નહીં કરીએ, તમારી નહીં કરીએ, વિતરાગની કહીશું. કરમસિંહભાઈ શું છે? વળી પાછું ઈ જનતા કાલથી મેઘદૂત ને જનતા હું છે. પણ હવે આ જનતાની તો ના પાડે છે અહીંયા રહેવાનું. જો કે છે કે લોક સ્થિતિ એવી છે, લોક સ્થિતિ એવી છે કે લોકોની વચ્ચે રહીને સત્યનું ભાન કરવું, પાન કરવું પરમ વિકટ છે. કેમ કે રચના બધી, આખા વિશ્વની રચના બધી અસત્યના આગ્રહની છે. લોકોને સત્ય લાગે પણ છે તો असत्य आग्रह. मुनिवरों को प्रथम तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है. फिर क्यों मुनि को मौन रहना ही श्रेष्ठ है? तो उन्हें वो सत्य बोलना ऐसा क्यों कहते हो? शास्त्र में क्यों ऐसा प्रतिपादन है? वो बात आगे आती है. उत्तम सम्यक ज्ञान के धारक मुनिवरों को तो प्रथम मौन रहना ही श्रेष्ठ है. अर्थात चैतन्य स्वरूप में वितरागी स्थिरता प्रकट करके वाणी की ओर का विकल्प ही नहीं होने देना चाहिए, यानी उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए. तो कैसे नहीं उत्पन्न होना चाहिए? निर्णय करे कि मैं उत्पन्न नहीं करूंगा वैसे? तो कि ना, वैसे नहीं. अपने स्वभाव को एक समय भी छोड़ के अगर बाहर गए तो विकल्प की भूमिका तो है ही है. कैसे प्रयोग करना? मुझे नहीं जाना है, बोलना नहीं है. ये बोलना नहीं है का प्रयोग कैसे करे? वो आराधना साधना कैसे करे कि मुझे बोलना नहीं है? तो कि मुझे मेरे में रहना है. बस बात हो गई, खत्म. આપણે કહીએ ને કે મારે બહાર નથી જવું, બહાર નથી જવું, બહાર નથી જવું. ભાઈ ઘરમાં રહી જાતો, બહાર નથી જવું. પણ હું તું કહીશ બહાર નથી જવું તો અત્યારે બહાર જ છો. બહાર નથી જવું એમ કીધા કરે છે તો બહાર છો. તો ઘરમાં રહી જા, વાણીએ મૌન રહી જા તો વિકલ્પ સમી જશે. હું ઘરમાં જ છું. होने देना चाहिए, विकल्प ही नहीं होने देना चाहिए. ऐसा वितरागी भाव ही परमार्थ में उत्तम सत्य है. और अस्थिरता के कारण जब विकल्प उठे तब स्व और पर को हित कर सत्य और प्रिय वचन बोलने का सुभराग सो व्यवहार से उत्तम सत्य है. मुनि को ही व्यवहार है. सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भावलिंगी संत को ही व्यवहार है, बाकी व्यवहार है नहीं. जिसको निश्चय आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं है, बाहर का द्रव्यलिंगी है, भावलिंग नहीं है, तो उनका व्यवहार है ही नहीं. आ वितराग वाणी छे. भगवाननी वाणीमां एम आव्युं छे. कुंदकुंदाचार्य एम लख्युं छे तो आ वाणीमां आव्युं छे.
આ પદ્મનંદી આચાર્ય લખ્યું છે તો એમની ભગવાનની વાણીમાં આવેલી વાત છે કે એમ છે કે પદ્મનંદી બી ત્યાં ગયા હતા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ભગવાન પાસે. સાચું હોય કે ન હોય, પણ આ વાત ઉપરથી લાગે છે કે નહીં ગયા હોય તો હવે જશે. હા, એમ અહીંયા આ બોલનારો જશે. હા, આ બોલનારો જશે, બીજો બોલનારો નહીં જઈ શકે. હા, જય જીનેન્દ્ર, ગોપાલજી, જય જીનેન્દ્ર. ઓ જૈન દર્શન ભાઈ શું છે? હે, જૈન દર્શન આત્મદર્શન. જૈન દર્શન કોઈ સંપ્રદાય નહીં. કૃપાળુદેવે લીધું છે જૈન દર્શન તે આત્માનું સ્વરૂપ છે. વ્યાખ્યાન સારમાં છે પેલું બોલ. जब विकल्प उठे तो पर को हित कर सत्य प्रिय वचन बोलने का शुभ राग सो व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है. जेने निश्चय नाम आत्म अनुभूति નથી, પ્રભુનું વેદન નથી. પ્રભુનું વેદન, રાગનું વેદન તો નહીં જ, પણ સાથે પ્રભુનું વેદન છે. જેને પ્રભુનું વેદન છે, પ્રભુને જેને સ્પર્શ્યા છે, કઈ નર પંચમ કાળ મેં દેખી વસ્તુ અભંગ. હા, તો કૃપાળુદેવને મુનિપણું છે. જેટલે અંશે પોતાના જ્ઞાન દર્શનની શુદ્ધતા રૂપ સ્થિતિ છે તેટલે અંશે મુનિપણું છે. કોઈ કેને મુનિ નથી. દીક્ષા નહોતી લીધી. ભાઈ તને હું ખબર દીક્ષા કોને કહેવાય? દીક્ષા લેવી એટલે શું ને દીક્ષા આવે એટલે શું, એમાં કેટલો અંતર છે. તારી સાથે શું વાત કરવી? નથી લીધી ને તારે નથી માનવાને, તારું ભવિતવ્ય તારી પાસે. હવે આપણે હુકામ માથા ફોડવા? तो वाणी बोली जाए या न बोली जाए वह तो जड़ परमाणुओं की स्वतंत्र अवस्था है, ऐसा अज्ञानी नहीं कह सकते. ये बात अज्ञानी की नहीं है. ये निर्णय जो करता है वो सम्यक दृष्टि चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक पे होती है. ये बात का निर्णय. वैसे नहीं कह सकते सभी लोग. वाणी बोली जाए या न बोली जाए वह तो जड़ परमाणु की स्वतंत्र अवस्था है. आत्मा उसका करता हरता है नहीं. બહુ આ બધા બોલે છે અત્યારે, ભલે પણ નથી, હજી વાર છે, હજી વાર છે. કેમ કે એ બોલે એનો અસત ઉચ્ચાર છે, એ અસત ઉચ્ચાર છે, સત્ય નથી. સત્ય તો પોતાના સ્વયં આત્માથી ઉપજતી, આત્માથી સ્વયં આત્માથી ઉપજતી જે ભૂમિ અને એમાં જે નિર્વિકલ્પણું, એની જે ભાષા, એ પરમાણુઓ જે બોલાય તે સત્ય છે. भाषा आवश्य બધું આગળમાં. यदि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं हो तो मुनियों को सत्य वचन बोलना ऐसा आचार्य देव ने किस लिए कहा? હવે એની વાત. उत्तर पद्मनंदी खुद ही करते हैं. ये कोई प्रश्न दूसरा कोई नहीं, अपने ही प्रश्न करते हैं. आचार्यों की एक टेव है, दूसरों को प्रश्न करने भी नहीं देते. अपने ही प्रश्न, अपने ही उत्तर और अपना ही भोग. सम्यक दर्शन पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो उस समय यदि वाणी निकले तो वह सत्य ही होती है. ऐसा मेल बताने के लिए निमित्त से कहा जाता है. आ निमित्ती कथन છે, નિમિત્ત નૈમિતિકપણું આ મેળ છે, અને એને લીધે આ વાત કરવામાં આવી છે કે મુનિ સત્ય બોલે. સત્ય સિવાય મુનિ બીજું કઈ બોલે નહીં. એ વાત એટલા માટે કરવામાં આવી છે કે મુનિ જ્યારે બોલે ત્યારે સત્ય બોલે. એ સંબંધ છે, એ સિદ્ધ કરવા માટે અહીંયા વાત અમે કરી છે. બતલાને કે લીએ
निमित्त से कहा जाता है कि मुनियों को सत्य बोलना, उसमें ऐसा आशय है कि मुनियों को आत्म स्वरूप में स्थिर रहकर वाणी की ओर का विकल्प ही न होने देना चाहिए। अपने ज्ञान में ऐसा कोई विकल्प ना आवे, उनकी जागृति रखने का कार्य मुनि करते हैं। तो कैसे करते हैं? स्वरूप को देख के, स्वरूप की ओर प्रयाण करके निर्णय करते हैं। मुझे नहीं बोलना है, वाणी जड़ है, जड़ का कार्य में नहीं कर सकता, वैसे नहीं। उनका प्रयोग में तो एक ही बात आती है, मैं ये नहीं हूं तो कौन हूं? जो मैं हूं वहां ये बात तो है नहीं। विकल्प करना, वाणी बोलना, अरे वाणी नहीं बोलना, अरे ये तो छोड़ो, सत्य बोलना वो भी विकल्प है, वो भी मेरे में ये बात है नहीं। तो कहां जाना? ये बात भी नहीं है तो जाना कहां? तो कि जाना वहां जहां तू है। और कहां जाना है अरशद भाई? कहां जाना है? तो रहकर वाणी की ओर का विकल्प ही न होने देना चाहिए। और यदि विकल्प हो तो असत्य वचन की ओर का अशुभ राग तो नहीं ही होना चाहिए। इसके लिए कहा है। विकल्प आया कहने का मुनि का, तो मुनि को इतनी जागृति के लिए ये बात कही गई है कि सत्य बोलना। सत्य बोलने का मतलब वाणी सत्य नहीं। उसी समय जो अंतर से ज्ञान की पर्याय में जो क्रिया होती है और उसका सम्यक प्रकार है, तो सम्यक प्रकार के अनुरूप वाणी होती है, वो सत्य है, वो बोलना चाहिए। और वो बाहर आते समय निश्चय रहा नहीं और उन्हें व्यवहार सत्य कहते हैं। वो सत्य व्यवहार है। आવું છે વિનોદભાઈ? तब जाके व्यवहार होता है। हम व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार तब नहीं है, तब व्यवहार है। सत्य बोलने का विकल्प आया और सत्य की बात कही गई, इसके लिए मुनि को कहा गया कि मुनि सत्य ही बोले। सत्य नाम शब्द नहीं, सत्य नाम स्वयं आत्मा को स्पर्श करके अनुभव की बात करे, वो सत्य है। सत्य कोई शब्द सत्य नहीं है। पहला तो मुनि नी ज खबर न पड़े, मुनि कोण छे, आचार्य कोण छे, उपाध्याय कोण छे। અમે કીધું તું હમણાં અમારે ગામમાં ચોમાસું હતું ત્યારે ગયા વર્ષે, મેં કીધું આટલી તમારી પુણ્યાઈ છે આચાર્ય મહારાજ, આટલી પુણ્યાઈ તમારી, કરોડો રૂપિયા ભેગા થાય, તમે તમારી વચન સિદ્ધિ તો જુઓ। મેં કીધું એક ટેલ નાખો તેમાં માણસો કરોડો આપી દે। મેં કીધું થોડીક ટેલ નાખો ને, હું આત્મા છું તો મેં કીધું લીલા લહેર થઈ જાય બધાને। આ વચન સિદ્ધિ મેં કીધું જીવોમાં પરિણમે તો તમારું એ કામ થાય ને એમનું એ કામ થાય। તો કે મારું કામ નથી થયું। મેં કીધું થયું છે ખરું, જરી ઉલટું સુલટું છે, સીધું થઈ જાય એમ કીધું તું। હતા બધા સાથે હતા, આમાંના 4-5 જણ સાથે હતા, પ્રેમજીભાઈ હતા, કલાપ્રભ, હા કેટલી વચન સિદ્ધિ અને કેટલા લોકો। મેં કીધું જે માણસ દેવપુરમાં 50 વર્ષ સુધી આવ્યા નથી એવા માણસો મેં કીધું તમારા ચાતુર્માસમાં આવ્યા। મેં કીધું કંઈક લઈ જાય એવું એમને આપજો તો મૂડી સાચવે એને કામ થાય। મેં કીધું આ બધી ક્રિયા તો અહીંયા રહી જશે, પણ એવી મૂડી આપો કે 50 વર્ષે નથી આવ્યા દેવપુરમાં એવા આપના ચાતુર્માસના નિમિત્તે આવ્યા છે। પુણ્ય તો જુઓ તમારું, મેં કીધું કેટલું તપે છે। પુણ્યની સાથે મેં કીધું થોડું ધર્મ ટીપાઈ જાય તો મેં કીધું કામ થઈ જાય એમ કીધું તું એમને। તો કે શું આ બધું અમે કરીએ છીએ ધર્મ નથી? મેં કીધું એનો ઉત્તર તો શાસ્ત્રમાં છે, તમે વાંચ્યું તો હશે, પણ અમારી માટે પાસે શું કામ છુપાવો છો હવે, એમ કીધું અમે।
તમને ખબર ન હોય એમ અમે કેમ માનીએ? આચાર્ય છો તમે. હા, મહેન્દ્ર સારું કેવું પડે ને ભાઈ, સારું કેવું પડે. હે, કાનજી સ્વામીની એક વાત યાદ આવે છે. ઘણું કેવું છે, 2 દિવસ ચાલશે, ચાલ આવશે. કાનજી સ્વામીની એક વાત યાદ આવી. એક જૈનના આચાર્ય, નામ નથી લેતો, બહુ પ્રખ્યાત શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના એક આચાર્ય, બહુ સારા નામના, કીર્તિ સારી બાર. પુણ્ય તત્વ હોય ને ભાઈ, શું કરે? પુણ્ય તત્વ તો આવીને ઊભો રહે, એને ભોગવવું એ પડે. અને ભોગવતી વખતે આ હું પુણ્યને ભોગવું છું એવું લક્ષ્ય ન હોય, અને હું ધર્મને જાણું છું માટે બધા લોકો મને માને છે, એવી માન્યતા હોય તો બાપુ ગતિ તો સારી ન થાય. એવું થાય ભાઈ. પુણ્ય અલગ છે, ધર્મ અલગ છે. પુણ્ય તત્વની સાથે પાપ તત્વ છે ને, બીજું આશ્રવ છે ને, તો બાજુમાં સંવરે ઊભું છે કે નહીં? તો સંવર તત્વ જુદું અને પુણ્ય તત્વ જુદું, પાપ તત્વ જુદું જુદું છે. હા, એવું ન મનાય કે લાખો જ્યાં હોય ત્યાં ધર્મ હોય. એકલો બેઠો હોય ને ધર્મી હોય, ને લાખોની વચ્ચે બેઠો હોય કર્મી હોય. તો બંને તત્વ જુદા છે. જૈન દર્શનમાં તો સમજાય એવી વાત છે કે પાપ તત્વ જુદું, પુણ્ય તત્વ જુદું. જ્યાં પુણ્ય તત્વનું કાર્ય હોય ત્યાં આપણે માની લઈએ કે ઓહો હો ધર્મ 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 ધર્મ. આપણી ભૂલ થાય ગોપાલજીભાઈ, ભૂલ થઈ જાય ભાઈ. અને એ ભૂલ થઈ જાય તો એવડી ભૂલ મોટી થાય કે આપણો આત્મા અત્યારે જે સ્થિતિમાં છે એનાથી વિશેષ મિથ્યાત્વના આવી સમજણને લઈને એટલો ગાઢો થઈ જાય કે અનંતાનું બંદીમાં પણ જતા એને વાર લાગે નહીં. જુદા છે તત્વ, ભગવાને કહ્યા છે જુદા તત્વ છે બંને. પુણ્ય તત્વ જુદું. કોઈ જાઓ જલાલીમાં બેઠો હોય દરબાર ભરીને, તો એમનો દેહ છૂટી ગયો. પછી ગુરુદેવ પાસે વાત આવી કે સાહેબ ઓલા શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના મોટા આચાર્ય, એમનો દેહ છૂટી ગયો. હા, મેં પણ સમાચાર સાંભળ્યા એમ કીધું સભામાં. પણ તો કે બહુ પ્રમાણિક જીવ, કે બહુ પ્રમાણિક જીવ. બધા સભામાં તો આમ જુઓ તો કાપો તો લોહી ન નીકળે એવા થઈ ગયા. આ ગુરુદેવ કે છે પ્રમાણિક, શ્વેતાંબર આચાર્યને પ્રમાણિક કે છે. હા, તો કે બહુ પ્રમાણિક. જો અંત સમયે એમણે એમ કીધું કે મને સંભળાવો, મને સંભળાવો, એનો અર્થ એ થયો કે કાંઈ પામ્યા નહોતા, પ્રમાણિકતા એમ કીધું. દ્રષ્ટિ હોય ને જ્ઞાનીની, તો કે કેટલી પ્રમાણિકતા. સત્ય વચન બોલ્યા, વ્યવહાર સત્ય વચન બોલ્યા. હા, સમજાય પ્રેમજીભાઈ? આમાં બહુ સરસ. જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે? સભા આખી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તો કે વાહ ગુરુદેવ વાહ, શું વાત છે. દ્રષ્ટિ તો તમારી કોઈ સાધ્ય કરે તો પરમાત્માને પામે એવી વાત છે. તમારી દ્રષ્ટિ એટલે ગુરુદેવની દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરવાથી, કૃપાળુદેવની દ્રષ્ટિને આપણે સાધ્ય કરી તો આપણું કામ થાય. હા, એ જ કરવું છે, બીજું શું કરવું છે? અહીંયા આવીને શું કરવું છે શાંતિભાઈ? ઘણું કર્યું અનંતકાળમાં. આ શ્રાવણ મહિનામાં ઓલા ઘીના દૂધના કળસા શિવલિંગ ઉપર કેટલાય ઢોળ્યા, કેટલાય ફરાળી ઉપવાસ કર્યા, બટાટા ને સાબુદાણાની ખીચડી ખાઈને. હું થાય પણ આ એક વાત જો જીવનમાં ઉતરી જશે ને, ભવ ભ્રમણનો કિનારો તમને તમારા જ્ઞાનમાં ભાષ્યમાન થશે. સમ્યક દર્શનની વાત નથી કરતા, કારણ કે સમ્યક દર્શન તો એના કાળે થાય, પણ આ ભાવ ભાષણ તો તમને થાય, ગમે ત્યારે થાય ભાવ ભાષણ. હર્ષદભાઈ,
અને સમ્યક દર્શન તો એના કાળે થાય. કેમ તો ત્યાં 5 સમવાય કારણ ભેગા થવા જોઈએ, અને 5 સમવાય કારણ પર્યાયમાં છે તો એને ભેગા કરવાનો અધિકારે તારો નથી. મારી નાખ્યા. શું કરે હવે આમાં? તો કે સમ્યક દર્શન થતું નથી. હવે થાય છે ઘણાને ત્યાં જાઓ તો ત્યાં મળશે. હા, પણ અહીંયા તો એવું છે નહીં ભાઈ. અહીંયા તો કોઈ માગે અમારે એમ કહીએ કે તારાથી કર પ્રગટ. હા, તારો પ્રકાશ તારા માટે, બીજાનો પ્રકાશ બીજા માટે. એ ગુરુ હતા તો દરવાજા સુધી શિષ્યને મૂકવા ગયા. પછી સવારનો વહેલો ટાઈમ હતો, 4 વાગે પરોઢીએ. તો દરવાજો જેવો બંધ કર્યો તેવો દીવો ઓલવી દીધો. તો કે બહાર અંધારું છે. પેલા કે ગુરુજી જરા થોડી વાર તો દીવો પ્રગટ રાખો. તો કે તારા દીવાએ કામ ચલાવો, બીજાના દીવાએ આ બધું રસ્તો ન જોવાય. કે બોધ આપી દીધો. બોલો. તો કે હવે તારી દ્રષ્ટિ કામે લગાડ. હવે આ દીવો ક્યાં સુધી? નહીં, તારો દીવો કામે લગાડ. હા, એમ કૃપાળુદેવ ક્યાં સુધી? નવીનભાઈ ક્યાં સુધી? ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એના અંતર્ભાવને જીવનમાં પરિણમન સ્વરૂપ ન કરો ત્યાં સુધી, એમનું નામ લેવાનું ન છોડો ત્યાં સુધી. નામ લીધા કરશો તો એમની અંદર રહેલું જે જીવન છે તે ચૂકી જઈશું. કેમ કે આપણને તો જીવન જોઈએ છે. અને સંતો છે ને હંમેશા શું આપે છે? ધર્મ નહીં, જીવન આપે છે. હા, સંતો ધર્મ નથી આપતા. ધર્મ તો તમારી પાસે પડ્યું છે, એ આપવા લેવાની વાત નથી. ધર્મ જીવન આપે. હા, એ કળ આપે તમને જીવન જીવવાની. तो सम्यक ज्ञान पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो, उस समय यदि वाणी निकले तो सत्य वह सत्य ही होती है, ऐसा मेल बताने के लिए निमित्त से कहा जाता है कि मुनि को सत्य बोलना चाहिए. आप एक तरफ कहते हो कि मुनि को मौन रहना चाहिए और कहते हो कि सत्य बोलना चाहिए. 2 बात कैसे बोलते हो? तो एनो खुलासो करो. मुनियों को सत्य बोलना, उसमें ऐसा आशय है कि मुनियों को आत्म स्वरूप में स्थिर रहकर वाणी की ओर का विकल्प ही न होने देना चाहिए. मुनि ने શું બોલવાની જરૂર? જે કોઈ આવે એ બેઠો રે પોતે. એને જે જોઈએ તે લઈ લે તો સારું છે. વાણીથી કાંઈ મળવાનું નથી. કે બોલે તો જ. કૃપાળુદેવ અંબાલાલભાઈને લખે છે કાગળમાં તો કે ઓલા કબીર પંથી આવ્યા છે ને આપણા પ્રભુશ્રીને એમને બધાને જવાનું મન થયું છે, તો શું કરીએ? જાઓ, જઈ આવો. ત્યાં બહુ સરસ પત્રમાં વાતો કરી છે. તો કે એમને નહીં કહેતા કે અમે જેને માનીએ છીએ તે સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્મજ્ઞાની પુરુષ છે, એમ નહીં કહેતા. નહીતર એમની વાણી જરા વિસારે પડશે, તમને જોઈને ઢીલી પડી જશે. હા, એક વાત. બીજી વાત એમ કરી કે એ કદાચ અમારી પાસે આવવા ઈચ્છા કરતા હોય તો કહેવાનું કે આવો ભલે, પણ કદાચ એ કાંઈ પણ ન બોલે તો વિકલ્પ નહીં કરતા, કાંઈ બધાને બોધ આપતા નથી. હા, અને બોધ ન આપે તમને તો વિકલ્પ નહીં કરતા, એમ કરીને એમને લાવજો. અને કૃપાળુદેવની તો એવી ટેવ હતી, કોઈ અડધો કલાક બેઠું હોય તો બોલે જ નહીં, કાંઈ ન બોલે તે ન જ બોલે. હા, બધા લક્ષણ હતા એમાં મુનિના. હા, એનો લટકો ઓલો છે ઉત્તમભાઈ નો. આવે ને અહીંયા વાસ વસીએ તો લટકા ચટકા ન આવે. જેની નજીક રહીએ એ કેમ નથી આવતા? કૃપાળુદેવની નજીક આટલા રહ્યા તો એમના લટકા ચટકા કેમ નથી આવતા? હર્ષદભાઈ આવવા જોઈએ. જેની નજીક જઈએ તો હા એમ કહીને કહેતા. લટકો એવો હતો, કાઠિયાવાડી લટકો.
લીંબડીનો લટકો. આની બહુ ટ્રાય કરી, કઈ જામ્યું નહીં. આઈનાની સામે ઉભો રહીને અમને મેં કીધું સારું નથી લાગતું, હજી વાર છે, થોડા વર્ષ જવા દઈએ પછી જોઈએ. પ્રભુનો સંગ કરો ત્યારે કર્યો કહેવાય કે એમના લક્ષણ આપણામાં આવવા જોઈએ. જેમ બાપના લક્ષણ દીકરામાં આવે, માના લક્ષણ દીકરીમાં આવે, ત્યારે કહેવાય કે નહીં એ સાચી દીકરી છે. એમ અહીંયા ગુરુના લક્ષણ અને એના લટકચાળા આપણા જીવનમાં આવવા જોઈએ. ચાળા પાડવા જ્ઞાનીઓના એમ છે, ચાળા જ્ઞાનીઓના પાડવા, અજ્ઞાનીઓના ચાળા ન પાડવા, જ્ઞાનીઓના ચાળા પાડવા. वाणी बोली जाए अथवा न बोली जाए उसका कर्ता जीव नहीं है. ज्ञानी अपने को वाणी का कर्ता नहीं मानते. ठीक है, यही आचार्य कहते हैं कि मुनियों को मौन रहना चाहिए. उसका यथार्थ अर्थ ये है कि मुनियों को वाणी की ओर का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में एकाग्र रहना चाहिए. आत्मा में एकाग्र रहना चाहिए, एक को, एक ही दृष्टि, और वो दृष्टि भी आत्मा की ओर जानी चाहिए, बार नहीं. इन्हें जैन का मुनि कहा जाता है. अरिहंत परमात्मा के मार्ग में ऐसे मुनियों को ही स्थान दिया गया है. वाणी को रोकने की क्रिया आत्मा की नहीं है, जो है ना, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा अगर निर्णय करके मौन बैठ जाए तो प्रयोग गलत है, प्रयास गलत है, प्रयोग ही गलत है. आई बात समझ में? हिंदी तो समझो छो ने, सीरियलो तो जुओ छो बधु, એટલે हिंदी तो समझाय मुंबई वाळाने. हिंदी न समझाय, 80 વર્ષના માજી બેઠા હોય એને हिंदी समझाय. કોઈ શબ્દ ન સમજાય તો બાજુમાં બેઠી હોય ઓલી દોતરી પોતરી જે કઈ હોય તે કોરો ચેતો, કોરો ચેતી, ત્યારે વળી કે એને ઓ ઈ ચેતી, હા સમજી ગયા, સમજી ગયા. कि मुनियों की वाणी की ओर का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में एकाग्र होना चाहिए. वाणी को रोकने की क्रिया आत्मा की है ही नहीं. मैं बोलूं या न बोलूं ये क्रिया का कर्ता आत्मा है ही नहीं. गजब से है. किंतु आत्मा जब बोलने के विकल्प को तोड़कर वितराग भाव से आत्मा के अनुभव में लीन हो, तब बाह्य में वाणी निकली ऐसा परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन होता है. અત્યારે વિકલ્પમાંથી ઉઠતી વાણી અને નિર્વિકલ્પ દશામાંથી ઉઠતી વાણી એ બેના ભેદ બતાવ્યા. ભગવાન બોલે છે તો એમને બંધ નથી, અને મુનિને બોલવાનો વિકલ્પ છે, જીવોને બોધ આપવાનો ઉપાધ્યાય મહારાજને વિકલ્પ છે, તો એમને અસ્થિરતાનો બંધ પડે છે. એમને અસ્થિરતા સંબંધી નામ ચારિત્રની પ્રકૃતિઓનો બંધ પડે છે. હોય અલ્પ પણ પડે છે. જ્યારે ભગવાન ઓમકાર ધ્વનિ વર્ષો વર્ષ સુધી, કેટલાય કરોડો વર્ષો સુધી બોલ્યા કરશે, પણ એમને તો તે વાણીના પરમાણુઓ સાથે પૂર્વે જે સંબંધ હતો એની નિર્જરા થતી રહી જાય છે. એમને નવીન બંધ કારણ થતું નથી. આપણે બોલીએ એનો બંધ પડે, અજ્ઞાની તો બોલે એનો બંધ પડે. કેટલી પ્રકૃતિઓ, 148 બધી પ્રકૃતિ કર્મની, બધી પ્રકૃતિઓનો બંધ પડે. માટે બોલવું નહીં, મૌન રહેવું. તો કે મૌનમાં પણ તારા મૌનની કિંમત શું છે ભાઈ? એક પ્રયોગ છે, સારી વાત છે, કર,
પણ અંદરમાં આ સમજીને મૌન કર કે હું મૌન ન રહી શકું ને હું બોલી ન શકું. બે વસ્તુથી હું નિરાળો, ન બોલી શકું અને ન મૌન રહી શકું. એનાથી મારું તત્વ તો નિરાળું નિરાળું ને નિરાળું છે. નહીં સાંદુલ્યું આસ્થા એતદ મૂત્ર સુનત્ર વચા કાલેન યલ્લપ્યતે સદભૂતવ તત્વ સુરત્વ સંસુત્રિપરા આપતિ મુખ્ય ફલમ યત પ્રાપ્નોતિ યસ શશાંક વિશુદ્ધમ શિષ્ટેષુ જન્માન્યતા યત સાધુત્વ ઇહેવ જન્મનિ પરમ તત્કેન સૌવર્ણતે. પદ્મનંદી આચાર્યનું મૂળ આજથી 1700 વર્ષ 1800 વર્ષ પહેલા પદ્મનંદી આચાર્ય લખેલી આ ગાથા. અરે બોલવાથી એટલો આનંદ આવે છે, અંદરમાં બહારમાં. हे उपादेय की विवेक की सूक्ष्मता युक्त उपरोक्त अनुसार उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप को जानकर जो सत्यवादी मनुष्य है वो परभव में श्रेष्ठ चक्रवर्ती होते हैं या सर्वश्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त करते हैं या उत्तम मनुष्य भव को प्राप्त करते हैं. आटलू खाली नक्की करे પોતાના જ્ઞાનમાં હું બોલી શકું નહીં ને મૌન રહી શકું નહીં, એનો કરતા હરતા હું નહીં, ન છોડવાનો ન બોલવાનો. આટલું નક્કી કરે તો ક્યાં જાય? તો કે હે એને ઉપાદેય વાતની એને ખબર પડી, વેદ જ્ઞાનની ધારામાં એને પ્રવેશ કરી અને આ હે છે મારો આત્મા જ એક ઉપાદેય છે. આ બોલવું ન બોલવું એવો વિકલ્પ તો છોડવા યોગ્ય છે અને ઉપાદેય એક આત્મતત્વ છે. આવો સૂક્ષ્મપણે રહેલો બોધ જેણે પોતાના જ્ઞાનમાં ગ્રહણ કર્યું તે उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप को जानकर जो सत्यवादी मनुष्य है वे परभव में श्रेष्ठ चक्रवर्ती पद पाते हैं और इंद्रादि पद भी प्राप्त करते हैं. નહીતર તો એમ કહેવાયું છે કે ભરત ક્ષેત્રનો આ મોટો ભાગ મનુષ્ય મરીને તિર્યંચમાં જશે ઢોરમાં. કાગડા, કૂતરા, બિલાડા, સિંહ, ઊંટ, બળદ, ગાય, ભેંસ, બકરી, સસલા અને પછી એમાં જે કંઈ પછી સમજો એમાં જશે એમ છે શાસ્ત્રમાં. આ ભરત ક્ષેત્રમાં પંચમ કાળની અંદર મનુષ્ય મરીને તિર્યંચમાં જશે. મોટો વર્ગ. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ એની બાદબાકી આ રીતે થશે. આ રીતે સમજીએ તો બાદબાકી આપણે નહીં જઈએ ત્યાં. અને કદાચ માની લો કે આ સમજણ પૂર્વે બંધ પડી ગયો હશે તિર્યંચનો, તો તમને સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રનો યોગ મળશે. કેમ કે ત્યાં બંને છે, સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ છે અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ પૂર્વે સાધક જીવો પણ ત્યાં છે અને ત્યાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય એવું પણ યોગ ત્યાં છે. સત સમજો હર્ષદભાઈ, આ સતને સમજવાની જ વાત છે, એમાં કરવાનું નથી. જ્ઞાનને માત્ર સતના પડખામાં સેવન કરો બસ. આલું સાંભળ્યું ન હોય ને એટલે આમ અઘરું તો બહુ પડે. પેલા તો શબ્દ ભારી પડે છે, નથી સમજાતા. બુફેમાં જાય
અને 100 આઈટમ હોય તો બધી સમજે ખાવા માટે જ છે, એનું નામ યાદ ન હોય તો પણ ખાઈ જાય. આ શું છે તો બાજુવાળાને પૂછે, એના બાજુવાળાને પૂછે, નામ ખબર ન હોય કોઈને પણ મારા બેટા ઝાપટતા હોય. એમ અહીંયા ભગવાનની વાણીના આ શબ્દો યાદ ન હોય તો પણ એને જ્ઞાનની ધાર ઉપર રાખીને એને આરોગવા. હા, એમ ન કેવું આ નથી સમજાતા, ત્યાં સમજાય વગર તો ઠોકતો હતો. શાસ્ત્રમાં એમ આવ્યું છે કે સમજણ ન પડે એવો આહાર લેવો નહીં. હા, એમ કહ્યું છે. તને ખબર ન પડે એવા આહાર શ્રાવકે લેવા જોઈએ નહીં. ત્યાં તો ઠોકતો હતો. અમને તો હમણાં ખબર નથી, કહેતા હતા 500 થી નીચે તો થાળી જ નથી હોતી. થાળીયા પ્લેટ કેટલાની ગોપાલજીભાઈ? સામાન્ય બહુ 300 350 તો બહુ કોમન થઈ ગઈ. ખબર ન હોય કેટલીક ચીજો 100 ચીજો બનાવી હોય એમાં, પણ બધું ખાય. પછી બહાર જઈને પૂછે બધાને, બાજુમાં પૂછે, કોઈને ખબર ન હોય, બધાએ એમને એમ ખાધું હોય. હે અને ઉપાદે આ શબ્દ સમજવા જે છે. હે એટલે પોતાના અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં જે ભગવાને વાણી કહી નથી, ભગવાનનો બોધ નથી, એવા પદાર્થોને પોતાના માનવા, એ રૂપે આચરણ કરવું, એના કરતા માનવું, આ બધું હે છોડવા યોગ્ય. જ્ઞાનમાં બધું છોડવા યોગ્ય. અને જ્યાં પોતાના આત્મતત્વની સુંદર વાતો કરી હોય, ધ્રુવ તત્વની, સહજાનંદની, આપ નિજાનંદી, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો, એમ ભગવાનને કહીએ આપણે કૃપાળુદેવ. હું મારા હિતને અર્થે આપની સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું. એમ જ્યારે બોલીએ ત્યારે આ બધું ખ્યાલ રાખીને આ ઉપાદેય નામ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એ હે અને ઉપાદે. બીજું એ જ્ઞેય છે, એની વાત અત્યારે નથી કરતા. આ બધું જ્ઞેય છે. આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરો છો તો એ જ્ઞેય છે. 6 દ્રવ્ય જગતમાં જ્ઞેય છે. 9 તત્વ તે જ્ઞેય છે. 9 તત્વ મોક્ષ પણ જ્ઞેય છે. એ બેસે નહીં, હવે હું કરે પણ. કારણ કે એક સમયની પર્યાયમાં જેટલો પ્રકાર આવે એ બધો જ્ઞેયનો વિભાગ ટૂંકામાં લઈએ તો. બાકી શાસ્ત્રમાં તો જે કાંઈ ઘણું બધું આવતું હોય. અને ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્વમાં જે રહે તે ઉપાદે. પહેલા તો શરૂમાં તો આ શબ્દો નહોતા સમજાતા, હવે તો સમજાય છે ઘણાને. અને બીજું એવું છે, હમણાં કીધું તેમ સમજવું. ભાઈ બુફેમાં ખાઈએ છીએ કે નહીં, એમ આ બુફે છે અત્યારે સમજી લેવાનું. જેટલું ઠીક લાગે તેટલું ખાવું, અને ન લાગે એ પૂછી લેવું. છોડી ન દેવું, પૂછી લેવું. तो यहां कहते हैं कि धर्म के स्वरूप को जानकर जो सत्यवादी मनुष्य है, सत्यवादी, ઓલા વાદી નથી આવતા નાગને પકડીને વાદી, એ નાગવાદી કહેવાતા હશે. આ સत्यवादी मनुष्य है वो परभव में श्रेष्ठ चक्रवर्ती पद पा लेते हैं और श्रेष्ठ मनुष्य भी होते हैं और इंद्रादि पद भी प्राप्त करते हैं. એટલા માટે સત્ય નથી બોલવું, આપણે તો મુક્તિ માટે બોલવું છે. હા, પછી ક્યાંક ભૂલ ન થાય. આપણે તો કે ઇન્દ્રપદ મળશે ને ચક્રવર્તી થઈશું ને 6 ખંડ જીતીશું ને પછી બધાને ઉપર રાજ કરીશું. આત્મા ઉપર રાજ કર્યા સિવાય બીજે ક્યાંય રાજ મારે કરવું નથી. આ રાજપુરુષ એમ કે છે કે આ રાજ કરજે તો આત્મા ઉપર, બાકી બીજા ઉપર રાજ કરતો નહીં. એમાં રાજનું વચન છે અને આ રાજનું રાજ છે. આ રામરાજ પછી રાજરાજ હમણાં આવ્યું છે, રાજનું રાજ. હા, અને થોડાક જ જીવો એ રાજના રાજને માણી શકશે.
જાણી શકશે અને ભોગવી શકશે. और संसार सरिता के पार को प्राप्त कर लेते हैं. चक्रवर्ती पद पाके, इंद्र पद पाके, उत्तम मनुष्य लोक पाके संसार सरिता के पार को प्राप्त होते हैं. यह उसका मुख्य फल है. आ सत्य बोलवानो आटलू फल छे. नक्की करवू. अने जो असत्य बोलीए, असत्य कार्य समझीए, જ્ઞાન ને અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં આવે આ મનુષ્ય ભાવ મળ્યા પછી પણ રહેવા દઈએ. અજ્ઞાનમાં જ એને જ્ઞાનરૂપ કરવાનો કોઈ ઉદ્યમ જ ન કરીએ તો તિર્યંચ ગતિ છે. દુઃખનું કારણ થશે ભાઈ. આ મનુષ્ય પર્યાય પછી અત્યારે તો સવારની ગરમ ચા, ગરમ કોફી, ગરમ ઉકાળો અને ગરમ ઓલું આપણે નાસ્તો, પછી સેવ, પછી પાપડી, પછી કુરમુરા, એ હવારનું કાંઈ નહીં મળે. બધું જે મળશે એ તિર્યંચમાં. જોતા નથી આ બધી ડેઢ ગરોળી તિર્યંચ કહેવાય. હા, કેવી પડી હોય બિચારી, આખી રાત ખાય અને પછી સવારના હોશ ન હોય ને કોઈ ઉપાડીને લઈ જાય તો એને ખબર ન પડે, એટલી ગેન ચડે. નોનવેજ છે. હા, આમાં અમારા ઘર ઉપર એક ભમરીએ ઘર કર્યું છે એનું. હા, ભૃંગી ઇલિકા કો ચિટકાવે તે ભૃંગીજન જોવે. જોવું હોય તો છે અહીંયા ઉપર બનાવ્યું છે ઘર. હા, ચટકા મારે અને પછી ઈયળમાંથી ભમરી થઈ જાય. અત્યારે ઈયળ છે, ઈયળને સેવે છે, ચટકા મારે છે રોજ. હા, પછી ભમરી થઈને ઉડી જશે. એ ઘર છે આપણે ઉપર, બરોબર દરવાજાની ઉપર. એને આ ઠીક લાગ્યું હશે, અહીંયા હારું તો બનાવ્યું છે. આવડો મોટો પૂળો થઈ ગયો છે અને રોજ નીચે માટી પડે છે. ભૃંગી ઇલિકા કો ચિટકાવે તે ભૃંગીજન જુએ. અત્યારે સાહેબ જુએ છે રોજ ભૃંગીજન. ये फल है, ये फल है सत्य बोलने का. परभव की बात को तो दूर रही, परभव की बात तो दूर रही, किंतु वे इसी भव में चंद्रमा के समान उज्जवल यश पाते हैं. લ્યો બસ. અરે આ બીજા ભવની તો કદાચ તમને એમ લાગશે કે આ આચાર્યો કે છે એની ખાતરી શું? આપણે તો હોશિયાર બહુ ને, શંકાઓ તો ત્યારે જ કરીએ કોણ જોવા ગયું છે, પછી બીજો ભાવ કેવો હશે. એક ગુરુ હતા તો બધાને આશીર્વાદ આપતા હતા. એક જણ આવ્યો, એ કે મને હમણાં એવા આશીર્વાદ આપો कि हूं आ भवे सुखी थई जाऊं. तो कि मैं ऐसा आशीर्वाद देता नहीं, किसी को पर भव का ही देता हूं. अरे दूसरा आने वाला भव को ही देता हूं, ये भव में मैं कुछ कर नहीं सकता. आप पूर्व जो गुरु के पास में आशीर्वचन ले आए हैं तो उनका ये कर्तव्य है, मेरा नहीं है. પછી શિષ્ય પૂછ્યું કે સાહેબ એમ કેમ તમે કહો છો? તો કે હમણાં કહીએ ને, હમણાં એને આશીર્વાદ આપીએ ને તો સુખી થાય ને ન થાય તો સાલું આપણને નીંદે કે, અને બીજા ભાવમાં આપણે એને આશીર્વાદ આપ્યો તો કોણ જોવા ગયું છે? જા જા તારું કલ્યાણ થશે. હા, અહીંયા ના પાડે છે કે એવા આશીર્વાદ મુનિઓ આપતા નથી. મુનિ કહે છે કે આ કર તો અમારા આશીર્વાદ તને પડશે. ત્યારે અમારા ઉપર આરોપ આપજે, આરોપ આપજે. હો, અમને નિમિત્તના પિંજરામાં ઉભો રાખજે, અમે તૈયારી કરશું. કેમ કે એટલું નિમિત્તનું કાર્ય થશે, એમાં અમે હાજર રહીશું. એમાં અમારે પણ દંડ તો ભોગવવો પડશે ને. નહીતર તો વાત એવી છે પ્રભુ કે નિમિત્ત તે સમયે પણ કાંઈ કરતું નથી. કેમ કે નિમિત્ત પોતે પોતામાં ઉપાદાનની છે. એ ઉપાદાની એ નિમિત્ત છે પોતે, એમાં ઉપાદાન છે એનું પોતાનું. તે સમયે હાજર થવાનું અને સમ્યક દર્શન કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે એમાં એ નિમિત્તમાં ઉપાદાન પોતાનું છે. લે परभव की बात तो दूर रही, किंतु वे इसी भव में चंद्रमा के समान उज्जवल यश पाते हैं. भाई तो आ करीश ने तो अत्यारे पण तू कई सारी नामना कीर्ति कई पद ने प्राप्त करीश.
હા, આ ભાવમાં એને એટલું લાભ થશે, બીજા ભાવની તો વાત જવા દો. वे सज्जन कहलाते हैं. જોયું આ સજ્જનની છાપ. બાકી બધા દુર્જન એમ નહીં, પણ આવડા જે આ છે એ બધા सज्जन कहवाए. और सज्जन उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं. दुर्जन और पूरा जगत उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं. ऐसे ये भाव में भी अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा मान, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान जगत से मिलने को एक फायदा होगा. आपको ऐसा मिलेंगे ना तो एक फायदा होगा. आपके भी द्वेष कम हो जाएंगे. द्वेष कभी होता है कि दूसरे द्वेष करते हैं लोग, तभी द्वेष की उत्पत्ति होती है. अगर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो एक मान से बचना चाहिए. ये मान से बचना चाहिए, बड़ा काम हो जाएगा. तो सज्जनता, सज्जन उन्हें आदर की दृष्टि से देखते. ऐसे उत्तम सत्य धर्म के फल का वर्णन किस प्रकार किया जाए, इसीलिए मुमुक्षुओं को सम्यक श्रद्धान पूर्वक उत्तम सत्य धर्म का पालन करना चाहिए. इस प्रकार उत्तम सत्य धर्म का व्याख्यान चौथे दिन पूर्ण हुआ. ओम शांति.